الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہ تھے۔ دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے ہیں جو بچھڑنے کے نہ تھے۔ محترمہ سازہ کرام اور میرے ہم مکتب و ہم مشن ساتھیوں، میں آج اس ایوان علم دانش میں جن نفوس قدسیہ کے تذکار سے اپنے افکار کو گفتار میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، ان کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ آج دشت و جبل، بحر و بر، زمین و آسمان، عرب کے ریگستانوں میں، محسوسات کے مہکوبار گلستانوں میں اور نظر و تدبر کے روشن آشیانوں میں ان کا نام عظیم ہستیوں کے ساتھ جگمگاتا نظر آتا ہے، اور وہ ہے محدثین اعظام۔ اگر محدثین کی خدمات کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا جائے تو مہینوں کا وقت درکار ہے۔ آج کے مختصر سے وقت کے اندر صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے جو تحفظ حدیث کے لیے محدثین کی جہود سینوں اور سفینوں کے نام سے موسوم ہے۔ محدثین نے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے طریقے استعمال کیے ہیں، ان میں سے ایک سلیقہ یاد کر کے محفوظ کرنا۔ ابو غدہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفحات من صبر العلماء، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ محدثین نے کیسے حدیث کو یاد کیا، محفوظ کیا۔ ایک مثال بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اگر ذہن میں کوئی اشکال ہوتا رات کو اٹھتے ایک ایک رات کے اندر 20 مرتبہ چراغ کو جلاتے اور حدیث کو دیکھتے بند کر دیتے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ابو منصور کے بارے میں لکھا ہے کان یعلق دروسہ ویطالعها فی القمر، اتنے مفلس کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل موجود نہیں لیکن چاند سے روشنیاں لے کے حدیث کا تحفظ کیا، اتنی محنتیں کی۔ محدثین کہتے ہیں، ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح علل ترمذی کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں اتنی محنتیں کہ فرماتے ہیں محدثین ایک ایک حدیث کی جب تک 50 سندیں کٹھی نہ کر لیتے خود کو ہم مفلس اور یتیم سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ، ابو زرع رحمہ اللہ کو 7 لاکھ، امام بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ اور امام مسلم رحمہ اللہ کو 5 لاکھ حدیثیں زبان لوگ پہ، اور پھر یاد کرنے کا انداز بھی کیا نرالا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر کے اندر لکھتے ہیں ایک مرتبہ سفیان ثوری بصرہ کے اندر آئے اور عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے کہا ایک آدمی لے کے آؤ، اسے مذاکرہ کرنا ہے، تو سامنے جناب یحییٰ بن سعید القطان اس کو لے کر کے آئے، مذاکرہ چل رہا ہے، وہ بھی حدیث بیان کرتے وہ بھی کرتے۔ جب اختتام ہوا پھر سفیان ثوری جیسا بڑا امام بول اٹھا، ارے میں نے تمہیں کہا تھا انسان لے کے آؤ، تم تو جن اٹھا کے لے آئے، اتنا زیادہ حدیثیں یاد۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر کے اندر لکھا ہے، امام طبرانی اور ابو بکر جعبی رحمہ اللہ آپس میں مذاکرہ چل رہا ہے، یہ بھی حدیث بیان کرتے یہ بھی کرتے ہیں۔ اختتام کے اندر ابو بکر جعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عندی حدیث لیس فی الدنیا الا عندی، ایک میرے پاس ایسی حدیث ہے دنیا کے کسی شخص کے پاس نہیں۔ طبرانی رحمہ اللہ نے فرمایا ذرا بیان تو کرو، جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آؤ اپنی سند کو عالی کر لو، یہ حدیث تمہارے استاد نے مجھ سے سنی۔ کسی کہنے والے میں کہا تھا علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور میں۔ اگر خالی سند کو لیا جائے 100 سے زائد علوم ہیں سند کے متعلق۔ کچھ برس پہلے چلے جائیں ایک فتنہ اٹھا ہے استشراق کا، اپنے آپ کو محقق کہنے والے، لیکن جب محدثین کی محنتوں کو دیکھا تو بول اٹھے یہ کام دنیا میں انسانی مخلوق کا نہیں کسی اور مخلوق کا لگتا ہے۔
खाली याद करने के अंदर नहीं बल्कि दुनिया जानती है, इशारा करता हूं। आपने ये मंजर देखा होगा, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इतनी तजलील की गई, दुनिया बयान करने से कासिर है, लेकिन फिर भी कहते हैं सुन लो मैं इमाम मालिक बिन अनस हूं। आज भी फतवा यही है, सारी दुनिया खड़ी हो जाए, तलाक के मुकरा कहीं कभी कारगर नहीं होती, कभी कबूल नहीं होती, इसकी कोई हैसियत नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल, सारी दुनिया ने देखा, 14 बरस रहे, कोड़े लगे, सारी दुनिया ने फतवे लिख डाले, कुरान रब का कलाम नहीं मखलूक है, कोड़े खाने के बावजूद कहा सुन लो मेरा आज भी यही है, कुरान रब का कलाम है, मखलूक नहीं हो सकता। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दर बदर हुए, किसी ने कहा था इन्हीं रास्तों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे रास्ते में कोई कहकशां नहीं। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है, जो मैं इशारा करना चाहता हूं, उस दौर के अंदर भी इतनी मेहनतों के बावजूद उस दौर के बिदती और मोतज़िला जैसे लोग मुहद्दिसीन पे तानो तशनीह किया करते। एक बदबख्त बोला इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में, इस बाबे को हैज और निफास के अलावा मसलों को पता कहां है। फिर दुनिया ने देखा, जब मुनाजरा लगा, छपा है आप पढ़ सकते हैं, ऐसे दलाइल दिए जिस मसले पे हुआ, फिर ऐसे पशेमान हुए कि जनाब भागने के लिए रास्ता तक न मिला। तुमने खुद कांटे चुने हैं अपने दामन में, अब चुभे हैं तो फिर शिकायत क्या है। आखिरी बात इशारा करके इजाजत चाहता हूं। आज बहुत सी जुबानों पे एक आवाज सुनने को मिलती है, आज के उलमा मौजूदा फितनों का रद्द करने से कासिर है। इन लोगों के बारे में बस यही कहना चाहता हूं, वो फरेब खोरदा शही के जो पला होकर गुस्सों में, उसे क्या खबर क्या है राहे रस्मो शहबाजी। दुख की बात ये इन लोगों की कल कम इल्मी है और तहकीक से आरी किस्म के लोग, वरना सल्फी उलमा ने इल्हाद पे, अल-ग़ज़बुल फ़िक्री पे और आज के दौर के जितने फितने हैं, इतनी किताबें लिख डाली, इंसान हैरान होता है। दुख की बात है, आज जो लोग थोड़ा सा जनाब जिद्दीयत को पहचानते हैं, जुबान से थोड़ा सा सलीका है, गुफ्तगू करते हैं, उलमा को जलील करते हैं और इनकी इज्जत को पमाल करते हैं। मुझे बताओ तो सही, आइम्मा ने लिख डाला, इमाम अहमद बिन हंबल, यहया बिन माइन, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कौन सा फलसफा पढ़ा था। मुहद्दिसीन कहते थे रात को फितना उठेगा, दिन के वक्त सुफियान सौरी और शोबा जैसे लोग उसका रद्द कर देगा। और पूरे वसूख से कहता हूं, एक दिन भी दुनिया में ऐसा नहीं आया रात को फितना उठा हो और दिन के वक्त उसका मुहद्दिसीन ने जवाब न दिया। लेकिन आज दुख की बात है, जिन्होंने शिरक किया, अल्लाह की जात को पमाल करने की कोशिश की, दाग करने की कोशिश की, आज उनकी किताबें इस मासूम उम्मत को पढ़ा के जलील करना चाहते हो, गुमराह करना चाहते हो। पहले हम तसव्वुफ जैसी गंदगी से नहीं निकल सके, फलसफे से हजारों नहीं लाखों लोग गुमराह हो गए। जरा पढ़ के तो देखे, गजाली, राजी और इन जैसे बड़े बड़े लोग, जवैनी जैसे कहते थे, अल्लाह अपनी जात के बारे में उतना ही यकीन दे दे जितना एक नेसाबोर के अंदर रहने वाली एक बुढ़िया का अकीदा है। लेकिन ये आज हमें वही फलसफा मंतक सिखलाना चाहते हैं ताकि उम्मत उसी गंदगी के अंदर लुथड़ जाए और गुमराह हो। आखिरी बात करता हूं, फिर आखिरी एक दलील पेश करते हैं कि इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने फलसफा पढ़ा, उसका रद्द किया। बताओ तो सही, दुनिया का एक शख्स लाओ जिसने फलसफा पढ़ा हो और गुमराह ना हुआ हो सिवाय एक आदमी के, इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह। उतना इल्मी रसूख है, दलाइल देते हुए इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के, और रसूख के एक हदीस भी सही तरह पढ़नी नहीं आती। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, आज शरी उलूम के अंदर इतनी पुख्तगी हासिल कर लो, जब हो जाएगी, कसम उठा के कहता हूं, कोई फितना आपके सामने कभी कारगर नहीं हो सकता। बस यही कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें यह जिद है कि चमन पे मुसल्लत रहेगी खजा, हमें भी जुनू है बहार ला के छोड़ेंगे, हमें भी जुनू है बहार ला के छोड़ेंगे। वस्सलाम।